ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ BN ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ NKA ಅಯ್ಯರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಾ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದತ್ತಿಕಾರರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ NKA ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ NK ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು in 1920. He did his primary education in Gangikutti and later on in Devarasamudra. He did his BSc and MSc in Botany from Central College from Bangalore in 1945. After his MSc, he was a ranger at Mysore Forest Service for 6 months, and then he got the Tata Fellowship to do PhD in forestry from the University of Washington, Seattle in US. He completed his PhD in 1946. Later, he became the first Indian officer for Assam Railways and Trading Company. He took retirement as the general manager of the company in 1962. Subsequently, he joined J. Krishnamurthy's movement and worked in Rishi Valley School as an honorary member. During 60s and 70s, he contributed a great deal to the propagation of trees in Rayalaseema area of Andhra Pradesh and Arunachal Pradesh also. He was a consultant on social forestry for international organizations from Netherlands, UK and US. He worked extensively with various NGOs and government propagating social forestry in Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa. In 1979, along with college friends, he founded Grama Vikasa, of which the late Sri Lakshman Rao was the founder chairman. During that time, he was very active in Grama Vikasa and promoted programs to improve the livelihood of the poor, focusing on children, women, environment and ecology. He had a special love for regeneration of the tanks in Mulabagalu, for which Grama Vikasa is a pioneer, and it is well known even today. His philosophy and spirit continues till date in Grama Vikasa, and Dr. NKA Ayyar passed away in Jan 1992. So this endowment has been constituted in his memory, and programs are held every year for the last 12. Few of the beliefs of Mr. Ayyar, I would like to just list out a few what they have shared. There is no better investment than investing in children. Unless women take lead, the development process is never completed. Unless farmers' most precious resource, the soil, water, vegetation and the seed are conserved, the future of the rural India is very bleak. So he was a great visionary who was instrumental in starting Grama Vikasa, and which is doing pioneer service at Mulabagalu. Likewise, we also have one more endowment party today, in whose memory this particular lecture is constituted, Srimati Jaya Dwarkanath. So I would like to just go through Jaya Dwarkanath's profile. So Srimati Jaya Dwarkanath did 2 years of college in Bangalore and later did the night schooling in quality control at Technical Institute in Hudson, Massachusetts. She taught transcendental meditation for over 2 years in Bangalore and later traveled extensively inland and also outside. She worked on data terminal systems in the US as quality control inspector for more than a decade. Later on, she took volunteerism as her main goal
and was associated with various institutions like the Chesapeake General Hospital, the Youth State Program Facility, the Navy Relief Society, so likewise a few more institutions. She taught vegetarian cooking to meditators of Siddha at Maharshi International University, Fairland, Iowa, and is widely acclaimed for that even today. Above all, she was a connoisseur of Indian culture and its related fields like Indian classical music and classical dance. So in memory of them, so we would like to thank both the endowment parties, that is Grama Vikasa and Srimati Vijaya Srinath, who has instituted this endowments. So today we have with us, as I have shared, Sri Ramesh Kumar BN. And so Ramesh Kumar BN ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಗೊಂಡರು. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. So Shri Ramesh Kumar is basically a civil engineer from UVCE in 1982. He has umpteen number of certificates and he has made several visits all over the world. He has been a certified grade trainer, A-grade trainer from National Skill Development Corporation. He is a lead auditor under ISO 14001. He has attended several conferences and provided lectures at the oil and chemical spill in coastal areas and control organized by the Coast Guard Mumbai, advanced training program on environmental compliance and environmental economics, New Delhi, air pollution studies under SCODA organized by CPBS, Meghalaya, management and pedagogy training at Denmark and at other European countries related to environmental training under Indo-Danish program. He has visited several countries like England, France, Italy, Germany, Switzerland with regard to environment, safety and thereabout, and provided lectures at various prestigious forums. He has served in Karnataka State Pollution Control Board for over 35 years in various positions, and he retired from the board as the Chief Environment Officer in 2019. And he was also a member of the committee which was constituted by NGT under the chairmanship of Justice Santosh Hegde for rejuvenation of Agara, Belandur and Vartur lakes in Bangalore. Currently, he is the chairman of Prakriti Institute of Environmental Studies, and he has dedicated himself for training various organizations and having tie-up with educational institutions in the field of environment, health and safety. He is a technical advisor to both the government as well as leading industries. So I am happy to once again invite and also welcome Sri Ramesh Kumar and would like him to deliver today's lecture. Over to you, sir. Thank you. ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು 2019 ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಏಮಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್,
more awareness, much more awareness on environmental issues, hygiene, health and all. In that connection, we started our institute during 2019 in Sadashiv Nagar, Bengaluru, and we conducted several programs. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ವಾಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಎನ್ವಾಮೆಂಟ್ ಅದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು 3-4 ದಿವಸ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಫುಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸದರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯೋ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸರ್, ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದ ತಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ introduction of our institutes and what is prakriti, what is environment and all. Then climate change ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಏನೇನು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಎನ್ವಾಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ವಾಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎನ್ವಾಮೆಂಟಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಗೆ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್, ಅದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವಾಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 16/8/2019 we started our institute under Prakriti Foundation. It is a NGO organization. So we want to conduct more on environment, health and safety discuss with various stakeholders. Activities: environmental awareness, safety and health awareness for the industries, employees, education institutes, health camps in industrial areas or various areas, creating awareness rural areas about hygiene, health and sanitation. ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸಹ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಈಗ ತುಂಬ 2 ವರ್ಷ, 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಏಜ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವ್ರನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಫ್ಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ EHS, ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಎಕೋಗ್ರೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 16 years. ಕಾಮನ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇದೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಹಾಗೂ ಡಿಸೈನು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ STPs, ETPs, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಿ ಬಂದು ಇದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ರನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 100% ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh liters per day ಕೆಪಾಸಿಟಿ CETP ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್, STP ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ತಾನೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. STP ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಹ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GIS ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, MOF ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಾರ್ಮ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೌ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ NAC ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು NAAC ಅಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ A ಗ್ರೇಡ್ B ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಇದು ಸದಾಶಿವನಗರಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 50 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, AC ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟು ಆ ಥರದ್ದನ್ನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ISO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು 100 ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇದು 28 ಜುಲೈ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ UN ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ UN ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ವಾರ್ಸ್ ಟು ಗೇನ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಇದರಿಂದ ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ಓನ್ಲಿ 2% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, prices of basic foodstuffs and consumer goods will rise, extreme meteorological phenomena, heavy temperature. ಈಗ ಯುರೋಪಲ್ಲೆಲ್ಲ 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 40.5 ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. 36, 37 ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲೀರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಸುನಾಮಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರು, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ವಿಂಡ್,
ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸರ್. ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಇದು ಬದ್ರಿ 2013 ಆಗಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಹ್ಯಾವಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಅಮರ್ನಾಥಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಫೋಟೋಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಸೇಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹ ಅಮರ್ನಾಥ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಜಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ 2013. ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಟೆಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಅಮರ್ನಾಥ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಒಂದು 40 ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಗ. ಸೊ ಇದು ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸೀಪೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಒಳಗೆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ 27-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲನೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರ ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೇಗೆ ಈ ಥರ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಮೀನೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೀನೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರು, ಇದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ, ಸನ್, ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಗ್ರಹ. ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಎಲ್ಲನೂ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆಪ್ಚೂನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಸ್, ವೀನಸ್, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್, ಈ ಥರ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೋಲಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ? ಸುಮಾರು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಂದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟ್ಲು ವಾಯೇಜರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ರಷ್ಯನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ರಿಂಗ್ಸು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತು ಇರೋ ರಿಂಗ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈ ವೈಟ್ ಡಾಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? 7.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ 4500 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು, 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 and 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೀಥೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ನಾವು ದಶಾವತಾರ ಅಂತ ಓದಿದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೀಬಾ, ಮೀನು, ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರ, ವರಾಹಾವತಾರ, ನರಸಿಂಹಾವತಾರ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆರಿಜಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಟೈಪ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಅದು ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ 4500 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈನೋಸಾರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ರೀಡ್, ಅದು 11 hours 59 minutes 30 seconds ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬರೀ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು.
ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1700ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 600 ಮಿಲಿಯನ್, 0.6 300 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ 28ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ 120 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಅರ್ಧ ಬಿಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 87 ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, 5 ಬಿಲಿಯನ್. ಸೊ 2019ಕ್ಕೆ 7.7 ಬಿಲಿಯನ್ಸು, 2050ಗೆ 9.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2100ಗೆ 10.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಬೋದು, ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬೈಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ 1880ಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು 2 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ಸ್ 2020ಕ್ಕೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನೋ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಓಝೋನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್, ಏರೋಸಾಲ್ಸ್, ವಾಲ್ಕೋನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್, ಸೋಲಾರ್, ಆರ್ಬಿಟಾಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ COP26 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, 2 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, 1.5ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2030, 2050, 2070 ಅಂತ 3 ಇಯರ್ಗಳನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ 2050ಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ 3 ಇಂಚಸ್ ಮಳೆ ಆದರೆ 2.4 ಇಂಚಸ್ಸು ಈ ಗಿಡಗಳು ಕುಡಿಯೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಬರೀ 1.6 ಇಂಚಸ್ಸು ರನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೇ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮೆಡೋಸ್ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ 2.4ಇಂದನೇ ಅದು ಆವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೋ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. 2 ಇಂಚು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, 1 ಇಂಚ್ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಸರ್ವೇಸ್, ನಾವು ಕಾಂಕ್ರಿಟೈಸೇಷನ್ನು, ಟಾರ್ ಹಾಕೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ 0.5 ಎಕರ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ 1.4 ಇಂಚಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, 1.6 ಇಂಚಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಬನ್ ಫುಲ್ಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ 2.5 ಇಂಚಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರೋ ಓಪನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದನೇ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 30-40-60 ಸೈಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಹೇಗೆ 1880ರಿಂದ 2020 140 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1880ರಿಂದ 1940 ತನಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, 0.2 0.4 ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. 40ರಿಂದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು 0.2 0.4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಳೀತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1975 ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ? ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಅದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟು 75-90% ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸಿಂದ ಬರೋದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸನ್ಸ್ ಹೀಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ನು, ಸ್ಟೀಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇದು ಬರೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು, ಈಚ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 12 million hectares ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸು, ಟ್ರಕ್ಸು, ಶಿಪ್ಸು, ಪ್ಲೇನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸು. ನಮ್ಮ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ 1300 ವೆಹಿಕಲ್ಸು, 4 ವೀಲರ್ಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಲ್ಲೀಲಿ 2 ಕೋಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು, BTS ಬಸ್ಸಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜನಗಳು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕೌಸು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಗ್ರೇಸಿಂಗು, ಇದರಿಂದನೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 to 15% ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು, ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೇಗೇನು ಕೋಲು, ಆಯಿಲು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು, ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕುತನ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 25-50 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸು ಅದು ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ನೌ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ 7.8 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು 7.8 ಬಿಲಿಯನ್ನ 26ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದ್ವಿ ನಾವು. 100 ಜನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗಿಂತ 3 times ಬಿಗರು, ಆದರೆ ಬರೀ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 7.8ಅಲ್ಲಿ 9 are ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ, 15 are ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ 60 are ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಚೀನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೇ 60% ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 23 have no place to live, 21 are overnourished, 63 can eat full, ಓನ್ಲಿ 63% ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, 15 are undernourished, 1 ate the last meal but did not make it to the next meal. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಊಟ ಸಿಗೋರು 1% ಜನ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. 77% have their own houses. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ 48% ಅವ್ರದ್ದು ಬರೀ $2 per day ಅಷ್ಟೇ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ $2 ಅಂತೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಡೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಬಂದರೆ 87 ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, 13% ಐದರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ 13 ಜನಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ 49 ಲೀವ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್, 51 ಲೀವ್ ಇನ್ ಟೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ. ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಆಗೋದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸೋ ಏನೋ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು 9 ಎಕರೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮನಿ. ಬಟ್ 9 ಎಕರೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಕ್ರಾಪು, ನಮ್ಗೆ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಟ್ಶಲ್, high population and vehicle growth, traveling, increased industrial activity, burning of fossil fuels, industries, mining ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ಅದು ಸಹ ಪಲ್ಯೂಷನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ದು ನಾನು ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೊದಲಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದು ಟೋಟಲ್ ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 2,41,19,000 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ವೀಲರ್ಸ್ 1 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರ, 3 ವೀಕಲ್ 4 ಲಕ್ಷ, 4 ವೀಲರ್ಸ್ 48 ಲಕ್ಷ, ಬಸ್ಸಸ್ 1 ಲಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 1,20,00,000 50% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ವಿ ಅಚೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 8,000 ಗಿಡಗಳಿದೆಯಂತೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 716 ಗಿಡ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೀ 28 ಗಿಡ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ 422, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 28. ಅದೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು 28ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 8% ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅರ್ತ್ ಓವರ್ ಶುಡ್ ಡೇ. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 5 ಅರ್ಥಗಳು ಬೇಕಂತೆ. 5 ಭೂಮಿಗಳು ಬೇಕು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅದೇ ಜರ್ಮನಿಯವ್ರ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವೋ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಸಾಕಂತೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಥರ ಇದ್ರೂ ನಮಗಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸೊ ಇದು ಅರ್ತ್ ಓವರ್ ಶುಡ್ ಡೇ ಈಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 5 ಅರ್ತ್ ಬೇಕು ಈಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 1970ಇಂದ ಒಂಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನಿಂದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಬಂದು BEL, HAL, HMT ಎಲ್ಲನೂ ಆವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ 70ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮಲ್ಲಿ 1972ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. UNEP ಅವರು, UN ಅವರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು June 5th ಇಂದ 16th ಜೂನ್ ತನಕ. ಆವಾಗ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ UNEP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಪರೇಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹುಟ್ಟಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ UNEP ಇಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅದಕ್ಕೆ June 5th ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 1972 ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ
50ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಮೊನ್ನೆ ಜೂನ್ 5 ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟೇ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸೇಮ್ ಲೋಗೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ವಿತ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಗಿದೆ 50 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಲೇಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ಅವರೇ ಅದೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್. Only One Earth is a campaign for it collective transformative action on a global scale to celebrate, protect and restore our planet. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕಾಲಜಿ? ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ರೈನ್ಫಾಲ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಏನಿದು? ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಅಗ್ನಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ. ಈ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದನೇ ಆಗಿರೋರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ಬೆಂಕಿ, ಎಲ್ಲೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯಿಲ್, ಆಕಾಶ, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು 1974 ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಲ್ಸ್ 81 ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 86 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟು, ರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೂಲ್ಸು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ 2016. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ರೂಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 13 ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಉಂಟು. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು, ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕೋಲ್, ಆಯಿಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಬಂದು ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಥರ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು 17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2014 ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ 156 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಶುಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ 7, ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17 ಇಷ್ಟು ಸಹ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪುಣೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈಸೂರು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು,
ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಥರ 9 ಔಟ್ ಆಫ್ 17 ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ 9 ಗೋಲ್ಸ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಎಗೇನ್ 3-7 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರ್ ಕೀ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ 2014 ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಟುಡೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2800 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ 2800 crores ಸೇವ್ಡ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ 2800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇಲ್ಲ 250 ಮೀಟ್ರು ಗಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೋಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಯಾರೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರ್ಲಿ 5 minutes ಒಳಗಡೆ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೋಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2800 crores ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ತಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 274 ಬಿಲಿಯನ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ನ ಬೈ 2025, 2030 ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು, ಅಮೇರಿಕಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸರ್ವೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ 400 MNCs. ಇವರು 400 MNCನ 2021 ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ESG ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಬೈ 2030 ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೋಲು 29%, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ 23%, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ 32%, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ 4%, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 10%. ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೂ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು 50-50 ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಲು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಬರೀ 192 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 232 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳತ್ತೆ ಇರೋ ರಿಸರ್ವ್ಸು. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 192 ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ರಿಸರ್ವ್ಸು. ಸೊ ನೀವು ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ದಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋಲಾರ್ ಈ 10%ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ 38% ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಬರೀ 8% ಇದೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ 3%, ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೆಕ್ 10%, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ 21% ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ 5th large energy consumer in the world. High population, per capita energy equivalent to 530 kgs of oil against world average. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 530 kg ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ 44% ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, 2.5% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, 3.5% ಹೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, 14% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ 95 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 4 monthsಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ 95 ಮೆಗಾವಾಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಇದು ಓನ್ಲಿ 4 monthsಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 200 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಧಾರವಾಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ
ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇದು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು 1500 crores ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ NTPC ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು, ರಿಲಯನ್ಸ್ನವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ 75,000 crores ಫಾರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ, ಇದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 30 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸು UK ನಾರ್ತ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಸೈಂಟ್ ಫರ್ಗಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಸಿ. ಈ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಮುನಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಲ್ಲಿಲಿ ಫೋಮು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪೂಜೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಫೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಪ್ಗಳು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇದಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಫ್ಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು 8 hours ನಾವು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್. ಇದೇನಿದೊಂದು ಸ್ಮೋಕ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ, ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು 8 hours ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 30 ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡೆಲ್ಲಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ 8 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಲಾಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, CO ಅನಲೈಸರ್, ಓಝೋನ್ ಅನಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 350, 400 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಅದೇನೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ 72, 78, 92 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ನಾಯ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 75, 70 ಇರಬೇಕು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ 65, 55 ಇರಬೇಕು.
ಆ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 1 ಜುಲೈಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು 20 ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಥರ್ಮೋಕೋಲು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ಚೀಲಗಳು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈವನ್ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರಿಯೂಸ್, ರೀಸೈಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಸೊ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. You should have 6 R principles of sustainability. You should rethink whether this is required for us. ಅದರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಯು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೆ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಯು ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸು ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ರೀಯೂಸ್, ರಿಪೇರ್ ಬಂತು, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಂತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನಿತ್ತು, ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬೀಳಿ ಅದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನಾನು 13 ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ 6 R ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಝೀರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ 5 ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿಯವರು COP26 ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗ್ಲಾಕ್ಸೋದಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು 2070ಗೆ ನೆಟ್ ಝೀರೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 2030ಗೆ ನಾನ್ ಫ್ಯೂಸಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 45% 2030 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 50% ಆಫ್ ಬೈ 2030 ಬರ್ತೀವಿ, 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ನ 2030ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾತಿಂಗಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೈಲೈಟ್ಸು, ಅಲೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ 1.5 degrees ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ NDC ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಬೈ 2070, ಸೇಮ್ ಅಚೀವ್ 50%. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಕಾಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಯೂಸ್ ದಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಪರು, ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು, ಒಬ್ಬ ಆನೆ ಲದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 1 ಟನ್ ಪೇಪರು 12 ಆನೆಗಳು ಹಾಕೋ ಲದ್ದಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. 1 ಟನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು 80 ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕಲಿಂಗ್.
ಈ ಭೂಮಿ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಲ. ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲವ್ ದ ನೇಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಲವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅರ್ಥ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಒನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಗ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಉಳಿವು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿದೆ, ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೇನೆ. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಹ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೇ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು. ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗೊಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಏನು, ಈ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ BN ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ಐ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಟೋಕನ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು